Hello viewers, welcome to 𝘍𝘢𝘐 Academy. And recently, जितो terror attack हुई in Jammu and Kashmir in the Pahalgam, जो Indian citizens of terrorist मारी दिले, right, based on certain conditions. So तारे जितो backdrop होय, तारे जितो response होय, हे response of government of India जितो one of the first step असिले, that was suspension of the Indus Water Treaty. So therefore तो टॉपिक तो बहुत डिस्कशन चलि आछे इंडस वाटर ट्रिटी एंड देयरफोर আজি जेतु आमार डिस्कशन होबो ऑफ द करेंट अफेयर्स सो आमी डिस्कस करिम अबाउट द इंडस वाटर ट्रिटी फॉर द अपकमिंग प्रिलिम्स ऑल्सो इट विल बी इम्पर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द मेन्स ऑल्सो इट विल बी इम्पर्टेंट सो हेकारणे आमी बुझिब चेष्टा करिम जे व्हाट इज बेसिकली दिस ट्रिटी और यारे इम्प्लिकेशन्स बिलाक केनेकुवा हय एंड हाउ वी कैन टेक एक्शन अगेन्स्ट पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट इन्सिडेंट्स जी है ये तो आमी केनेके काउंटर करिब चेष्टा करिम ठीक है राइट सो देयरफोर आमार जो टॉपिक होबो दैट विल बी इंडस वाटर ट्रिटी ठीक है 1960 तो साइन होइसिले एंड इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ट्रांस बाउंडरी रिवर्स माने इंटरनेशनल रिवर्सर कथा कोआ होइसे एंड जो मेनली है इंडस रिवर जो यार पर आमी चाब पारो इंडस रिवर इट फ्लोज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इंडिया पर पाकिस्तान लेके जाए ठीक है सो इट इज अ ट्रांस बाउंडरी रिवर इंटरनेशनल रिवर है हेकारणे याते पानीखिनि जी शेयर करा जाए तार ऊपर याते बहुतखिनि डिस्प्यूट्स आछे ऑब्वियसली दुईटा कंट्री मजते पैरेलली इंडस रिवर जी याते ट्रिब्यूटरीज आछे जो आमी चाब पारो झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज ठीक है झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज ये पाँचटा ट्रिब्यूटरीज है सो हेकारणे टुगेदर जो आमी कबले जाऊँ तो 6टा रिवर्स आछे आल्टिमेटली गई पे हे इंडस रिवरते मिली जाए एंड गई पे पाकिस्तान तलत अरेबियन सीत नामी है क्लियर आछे सो देयरफोर दिस ट्रिटी इज टॉकिंग अबाउट दिस 6 रिवर्स एंड ये जी ट्रिटी आछे याते तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान मजत वाटर शेयरिंगर कथा होइसिले सो हेतु आमी बुझिब चेष्टा करिम याते सो देयरफोर हे जी ट्रिटी है ये सस्पेंड करा गई बिकज ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक ठीक है सो इट इज ऑलरेडी इन न्यूज राइट एंड केनेके ये इंडस वाटर ट्रिटी तो सस्पेंड करा गई करी पे कि हम राइट सो ये कथा आमी बुझिब याते चेष्टा करिम अलप डिस्कशन आमी याते कर लम सो जदि आमी आरम्भ करूँ विल स्टार्ट विथ द बिगिनिंग इटसेल्फ सो जेतिया इंडिपेंडेंस होइसिले इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गइसिले पार्टीशन होइसिले राइट सो एट दैट टाइम इंडस रिवरर कथा चलिसिले जे इंडस रिवरर कि हबो सो ऑन दैट वेरी टाइम इनिशियली जो एग्रीमेंट होइसिले दुईटा कंट्री मजत इंडिया और पाकिस्तानर मजत सो ऑन 4 मे 1948 जो आमी चाওঁ तो एटा एग्रीमेंट होइसिले इंटर डोमिनियन एकॉर्ड सो इंटर डोमिनियन एकॉर्डर अंडरत कि आছিলে जे इंडिया विल रिलीज द वाटर्स ऑफ इंडस रिवरर पानीखिनि इंडिया रिलीज करिब पाकिस्तानक दी दिबो बट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पाकिस्ताने किबा एटा फीस बा रेंट हिसाबे किबा एटा पैसा दिबो लागिब सो इनिशियली दैट वाज द कंडीशन इनिशियल कंडीशन्स आছিলে एंड पिছত ऑब्वियसली तेनेके रेंट दी पेले पानी लोआ इट इज माने डिस्प्यूट आरम्भ हो गल राइट बिटवीन द टू कंट्रीज ठीक है और कारण क्यों ये तो सदाय कारण लगे ठीक है सो सदाय और रेंट दी पे केनेके चलिब ये सो देयरफोर इट वाज अ प्रॉब्लम और कश्मीर इश्यू चलि आছিলে ठीक है राइट सो देयरफोर याते इंडिया अलप टाइमर कारण पानीखिनि सस्पेंड कर दिले रखाई दिले ठीक है राइट अलप टाइमर कारण एंड देयरफोर पाकिस्तान नार्वस हो गल ठीक है पाकिस्तान नार्वस हले और भाविले जे पिछतो एनेकुवा हब पारे ठीक है एंड हेकारणे पाकिस्ताने कि करिले पाकिस्ताने 1951 वर्ल्ड बैंकर ओसर गल और ताते कले जे आमी एटा इरिगेशन प्रोजेक्ट आनिब खुजी आछो ठीक है राइट सो इन पाकिस्तान फॉर द इंडस रिवर सिस्टम जी इंडस रिवर सिस्टम है याते आमी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आनिम इन पाकिस्तान आमी डैम बनाम ताते ड्रिंकिंग वाटर पावर जनरेशन इरिगेशन सो बहुतखिनि काम आमी ताते करिम विथ दिस रिवर ठीक है राइट सो हेकारणे आमाक लोन लगे ठीक है राइट सो हेकारणे याते वर्ल्ड बैंक ऑल्सो व्हाट सिहते इनक्लूड हो गल कारण क्यों सिहते एतिया लोन दिबो ए प्रोजेक्टटो कारण ठीक है एंड याते बेसिकली जी आइडिया आছিলে इट वाज borrowed from the Tennessee Valley Authority जी प्रोजेक्ट है इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स टेनेसी रिवर आछे ताते सो याते जी प्लानिंग आछे इट वाज सेम हे तारे जी मॉडल है हेतुके सेम याते इम्प्लिमेंट करिब चेष्टा करा गल सो हे आइडिया तो लई पेले आल्टिमेटली जो आमी चाওঁ तो 19 सेप्टेम्बर 1960 कि हो गल द ट्रिटी वाज साइन इंडस वाटर ट्रिटी जो है साइन करा गल बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ठीक है पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ठीक है एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक 𝑊𝘐𝑵
ক্লিয়াৰ আছে। সো এই তিনজনৰ মাজত দ্য ট্ৰিটি ৱাজ সাইন, কাৰণ ৱৰ্ল্ড বেংক এজ এ সুপাৰভাইজাৰ বা সুপাৰভিজন কৰি পেলাই আণ্ডাৰ দ্য সুপাৰভিজন অফ ৱৰ্ল্ড বেংক ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানে এই ট্ৰিটিটো সাইন কৰিলে। এণ্ড ফাইনেলি 1960 এইটো অফিচিয়েলি এটা ট্ৰিটি এটা সাইন কৰা গ'ল, য'ত আমি প্ৰমিছ কৰিলোঁ যে পাকিস্তানক আমি পানীখিনি দিম। সো এতিয়া কি হিচাপত আমি দিম, সো সেইখিনি যদি আমি চাওঁ, ৰাইট। সো ফলোয়িং দিছ যদি আমি চাওঁ তো বেচিকেলি ইণ্ডাছ ৰিভাৰ এটা ট্ৰান্সবাউণ্ডাৰী ৰিভাৰ আমি চাইছোঁ, আৰু এইটো ৰিভাৰ পাকিস্তানত 47% ফ্ল' কৰে, ইণ্ডিয়াত 39% ফ্ল' কৰে, তিব্বেতত 8%, আফগানিস্তানত 6%। বাট হাউ এভাৰ পাকিস্তানৰ এইটো লংগেষ্ট ৰিভাৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে যিটো হয় 6টা ৰিভাৰৰ কথা কৈছে, জাষ্ট আমি অলপ আগতে চালোঁ 6টা ৰিভাৰ্ছ আছে, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' 6টা ৰিভাৰৰ মাজত ইয়াতে এইটো ট্ৰিটিয়ে ফাৰ্ষ্ট ক'লে যে 3 ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্ছ যিটো হয়, ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্ছ মানে এইফালে, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ যিখিনি হয় দেট ইজ ইণ্ডাছ, চিনাব আৰু ঝেলম। ইণ্ডাছ, চিনাব আৰু ঝেলম এইখিনি যিখিনি পানী হয় এইটো পাকিস্তানক দি দিয়া যাব ফৰ দেয়াৰ কনজাম্পশ্যন, সিহঁতৰ ইউজৰ কাৰণে, এগ্ৰিকালচাৰৰ হেৰিৰ কাৰণে আৰু ডমেষ্টিক ইউজৰ কাৰণে এইটো দি দিয়া যাব। বাট হা 100% দি দিয়া নাযায়, ইট ইজ 80% অনলি, 80% শ্বেয়াৰ অফ ৱাটাৰ অনলি উইল বি গিভেন টু পাকিস্তান, সিহঁতে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। বাকী 20% যিটো পানী হয় সেইটো ইণ্ডিয়াই কিবা কিবা কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। 20% অফ দ্য ৱাটাৰ শ্বেয়াৰ উইল বি ইউজড বাই ইণ্ডিয়া ইটছেল্ফ। আৰু যিটো 3 ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্ছ হয়, বাকী যি 3টা ৰিভাৰ্ছ হয় দেট ইজ ৰাভি, ব্যাস এণ্ড সতলজ, সেইটো 100% আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইউজ ফৰ ইণ্ডিয়া কাৰণে এৰি দিয়া গ'ল। চ' ইণ্ডিয়াই সেইটো আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড ইউজ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ পানীখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। ক্লিয়াৰ আছে এইটো। পেৰেলেলি ইয়াতে যিটো 20% পানী দিয়া গৈছে, চ' ইন দেট 20%তো কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ আছিলে। চ' সেই কণ্ডিশ্যনছবিলাক যদি আমি চাওঁ, চ' ইয়াতে দুটা কণ্ডিশ্যনছ আছিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ইণ্ডিয়াই ইয়াতে যিটো 3টা ৰিভাৰ আছে দেট ইজ ইণ্ডাছ, চিনাব আৰু ঝেলম, 20%ত ইণ্ডিয়াই এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পাছৰ কাৰণে পানীখিনি ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, ৰাইট। আৰু ইয়াতে নেক্সট কি কৈছে যে ৰান অফ ৰিভাৰ ডেমছ বা হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ। ৰান অফ ৰিভাৰ মানে এনেকুৱা ডেমছ হয় যিবিলাকত পানী ষ্ট'ৰ কৰা নাযায়, যিখিনি পানী ইউজ কৰা যায় সেইখিনিকে ছেম এৰি দিয়া যায়, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' ইউজুৱেলি ইয়াতে পানীখিনি অলপ দেৰি কাৰণে ৰখাই দিয়া যায়, বাট ইট ইজ নট ষ্ট'ৰ্ড, আৰু সেইটোকে মানা কৰা গৈছে যে ইণ্ডিয়া উইল নট ষ্ট'ৰ নৰ ডাইভাৰ্ট দ্য ৱাটাৰ্ছ অফ দিছ ৰিভাৰ্ছ, ঠিক আছে, ৰাইট। 20% ইউজ কৰিব পাৰে, বাট পানীবিলাক বেলেগ জেগাত লৈ যাব নোৱাৰে, এইটো তেনেকৈ ৰিভাৰ ৱাটাৰ ফ্ল'তে গৈ থাকিব লাগিব, এণ্ড প্লাছ ষ্ট'ৰেজ কৰিব নোৱাৰে। চ' সেইকাৰণে আমি ৰান অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ ডেমছ বনাব পাৰোঁ, য'ত পানীখিনি ইউজ হয়, বাট সেই ছেইম পানীখিনি ইউজ হৈ পেলাই আমি এৰি দিওঁ ইন দ্য ফ্ল' ইটছেল্ফ, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' এই দুইটা বস্তু এই এনেক্সচাৰতো লিখা আছে। চ' ট্ৰিটি আণ্ডাৰতে এইখিনি কথা লিখা আছে। পেৰেলেলি যদি আমি এনেকুৱা ডেম বনাওঁ তো ইয়াৰে যিখিনি প্ৰজেক্ট ডিজাইন হয়, ঠিক আছে, ৰাইট, ইয়াৰে ডিটেইলছবিলাক হয়তো আমি পাকিস্তানৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম, তো সিহঁতেও গম পাব যে আমি এনেকুৱা ডেম বনাইছোঁ, এইখিনি কামৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় পাকিস্তানৰ, তেতিয়াহ'লে 3 মাহৰ ভিতৰত সিহঁতে অবজেকশ্যন ৰেইজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, এইটো বস্তু, ৰাইট। চ' 3 মাহৰ আমি টাইম দিছোঁ, 3 মাহৰ ন'টিছ পিৰিয়ডৰ ভিতৰত পাকিস্তান কেন ৰেইজ দ্য অবজেকশ্যনছ। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু, ৰাইট। সেইকাৰণে ইয়াতে ইভেন মিনিমাম ষ্ট'ৰেজ যিটো ৰান অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ হয়, এনেকুৱা নহয় যে পুৰা ডেম বনাই পেলাই পানীখিনি ৰখাই দিছোঁ, এনেকুৱাও নহয়। চ' উইথ দ্য মিনিমাম যিটো লেভেল হয় সেইখিনি আমাক দিয়া গৈছে, একৰ্ডিং টু দ্য লিমিটছহে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ। চ' সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াই বহুতখিনি প্ৰজেক্ট বনাইছে, বিকজ আমি কি হয়, আমি সেই কাশ্মীৰ ৰিজনটো উই হেভ টু জম্মু কাশ্মীৰ ৰিজন যিটো হয়, ইভেন লাডাখ ৰিজন যিটো হয়, সেইখিনি আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব, উই হেভ টু ডেভেলপ দেট, এণ্ড দেয়াৰফৰ দেৰ আৰ these kinds of projects, and every project is a run of river water project, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' বেচিকেলি যদি আমি চাওঁ তো কিষাণগংগা হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট হয়, যিটো ৰান অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ প্ৰজেক্ট হয়, ৰাইট। কিষাণগংগা আগেইন যিটো হয় ইট উইল আগেইন গ' টু ঝেলম ৰিভাৰ। চ' ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তো পাকিস্তানে অবজেক্ট কৰিছে ডেফিনেটলি, ৰাইট। চ' ইয়াতে অলপ ডিছপিউট চলি আছে। তাৰপিছত ৰাটলে হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, দিছ ইজ অলছ' ৰান অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ প্ৰজেক্ট, ঠিক আছে, চিনাব ৰিভাৰৰ কাৰণে এইটো, দিছ ইজ দেয়াৰ। তাৰপিছত চালাল ডেম প্ৰজেক্ট আছে চিনাব ৰিভাৰত, ঠিক আছে, জম্মু কাশ্মীৰ। তাৰপিছত বাগলিহাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট আগেইন ইন দ্য চিনাব ৰিভাৰ। পাকালদুল project, hydroelectric project, that is in the Chenab river in Jammu and Kashmir. Lower Kalnai project in the Kalnai river, that is tributary of Chenab river. Aru Kiru project in the Chenab river. So eya sob run of water projects hoy, thik ase, right. So kisimanot kaam choli ase, kisimanot kaam rokhi goise because of Pakistan's objection. So yate objection hobo pare, to hekhini kotha ami dispute mane jekhini amar conflict ase with Pakistan, so tare অলপ ডিসপিউট ৰিজলভিং মেকানিজমছ আছে,
ঠিক আছে ৰাইট। সো এই ট্ৰিটিতে এই বস্তুখিনি কোৱা গৈছে যে যদি সাপোজ কেতিয়াবা ডিসপিউট হৈ যায়, কেতিয়াবা ডিসএগ্ৰিমেন্ট হৈ যায়, তো আমি সলভ কেনেকৈ কৰিম, ৰাইট। সো সলভ কৰা তিনিটা মেকানিজম দিয়া গৈছে, 3 স্টেপ সলিউশন ইয়াতে দিয়া গৈছে। সো 3 স্টেপ সলিউশন যদি আমি চাওঁ, তো একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰিটি ফাৰ্ষ্ট স্টেপত এইটো কোৱা গৈছে এটা পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন হ'ব, ঠিক আছে ৰাইট। সো ইণ্ডাছ ৱাটাৰ কমিশ্যন এটা পাৰ্মানেণ্টলি বহিব, য'ত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান দুইটাৰে মেম্বাৰ্ছবিলাক ইয়াতে থাকিব, দুইটাৰে কমিশ্যনাৰ্ছবিলাক ইয়াতে থাকিব, আৰু সিহঁতে মিটিং কৰি পেলাই কথা পাতি পেলাই সিহঁতে ডিচাইড কৰিব যে কেনেকৈ কামবিলাক আগবঢ়া যাব, বা যিটো ডিসপিউট হয় সেইখিনি ইয়াতে ৰিজল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিব। সো ইয়াতে দুইটা কাণ্ট্ৰিজৰে মেম্বাৰ্ছ থাকিব, এণ্ড অবভিয়াছলি দে উইল ট্ৰাই টু ৰিজল্ভ দিছ থিং। বাট যদি এইটো পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যনৰ পৰা কাম নহয়, তেতিয়াহ'লে দেৰ উইল বি এ নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট। নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট এজন আহিব, অবভিয়াছলি নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট ক'ৰ পৰা আহিব, ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক ইটছেল্ফ, ঠিক আছে। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আহিব, কাৰণ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ছুপাৰভিজনতে ইয়াতে আহিছে, আৰু কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি ইয়াতে নাহে, ঠিক আছে এইটো বস্তু ৰাইট। সো সেইকাৰণে যিবিলাক মেম্বাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ ফালৰ পৰা আহিব। তো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা এজন এক্সপাৰ্ট এজন আহিব, এক্সপাৰ্ট আহি পেলাই ইয়াতে এগেইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তানৰ মেম্বাৰ্ছ থাকিব, এণ্ড দে উইল ট্ৰাই টু ৰিজল্ভ দ্য ইছ্যু, ঠিক আছে। এণ্ড ফাইনেলি যদি একো নহয়, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যন মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টত কথাটো লৈ যোৱা যাব, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্টত এই কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যনত কথাখিনি যেনেকৈ কোৰ্টে ৰিজল্ভ কৰে তেনেকৈ এজ এ চিভিল কেছ এইটো সলভ কৰিব চেষ্টা কৰা যাব। প্যাৰেললি ইয়াতে ট্ৰিটিজবিলাকৰ এটা কনভেনশ্যন এটা আছে, দ্যাট ইজ ন'ন এজ দ্য ভিয়েনা কনভেনশ্যন অন দ্য ল অফ ট্ৰিটিজ 1969, ঠিক আছে ৰাইট। সো তাতে আগেইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান আৰ ইনভলভ, ঠিক আছে। সো ইয়াতে কণ্ডিশ্যনছবিলাক দিয়া গৈছে যে ট্ৰিটিজবিলাকৰ কেনেকৈ কাম হ'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, কেনেকৈ সেইবিলাক ইভেন ছাছপেণ্ড কেনেকৈ হ'ব, কি কাৰণত হ'ব। সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, তো ভিয়েনা কনভেনশ্যন এইটো যিটো ল অফ ট্ৰিটিজ 1969 হয়, তাতে আৰ্টিকল 60 আৰু 62 তাতে কণ্ডিশ্যনছবিলাক দিয়া গৈছে যে এটা ট্ৰিটি কেনেকৈ ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰি। এণ্ড আগেইন ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যে ছাছপেনশ্যনৰ পৰা আমি কি কৈ আছোঁ, টেম্পৰেৰী ছাছপেনশ্যন হয়, এইটো কমপ্লিটলি এইটো শেষ কৰি দিয়া নাই, ইট ইজ নট টাৰ্মিনেটিং, ঠিক আছে ৰাইট। ইট ইজ জাষ্ট ছাছপেনশ্যন, আৰু আমি টেম্পৰেৰী ছাছপেণ্ড কৰি দিছোঁ এইটো ট্ৰিটি, যাৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া উইল ষ্টপ দ্য ৱাটাৰ্ছ, ঠিক আছে। অলপ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিব, গোটেই পানীখিনিতো ৰখাব নোৱাৰি, নদী হয় এইটো, বাট হা পানীখিনি অলপমান ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিব, পানীখিনি যিটো ফ্ল' হয় সেইটো কমাই দিব, এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰিটি যিটো কোৱা গৈছিলে সেইটো ইণ্ডিয়াই নকৰে, ক্লিয়াৰ আছে এইটো। সো ফৰ দ্য টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড, আৰু কেতিয়ালৈকে টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড, যেতিয়ালৈকে পাকিস্তানে এই ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজমটো বন্ধ নকৰে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, ৰাইট। সো দেৰ ফৰ ইয়াতে এই কণ্ডিশ্যনছৰ কাৰণে মানে এই প্ৰভিজনছৰ পৰা আমি ট্ৰিটিটো ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে ৰাইট। সো যদি তাতে কিবা চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ আহি যায়, সো একৰ্ডিং টু দিছ প্ৰভিজনছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ আহি গ'লে উই কেন ডেফিনেটলি ছাছপেণ্ড দ্য ট্ৰিটি। সো আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে আগেইন পাকিস্তানে অবজেক্ট কৰিব পাৰে যে কিয় কৈছে, কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। সো এইটো পিছৰ কথা হয়, বাট হা এতিয়া একৰ্ডিং টু দিছটো আমি এইটো কৰি দিছোঁ, উই হেভ ডান দিছ থিং, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ট্ৰিটি হিচাপত যদি আমি চাওঁ, দেৰ ইজ ন' এক্সিট ক্লজ, এনেকুৱা একো নাই যে কোনোবা এটা পাৰ্টিয়ে ট্ৰিটিটো ভাঙি দিব পাৰে, দুইটা পাৰ্টিয়ে মিলি পেলাই সিহঁতে একেলগে ভাঙিব পাৰে, ঠিক আছে। এগেইন ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ছুপাৰভিজনতে এইটো হ'ব। সো both the parties can suspend this বা terminate this, but এটা সিংগল ইউনিলেটাৰেলি কোনো পাৰ্টি এইটো কৰিব নোৱাৰে, ক্লিয়াৰ। সো সেইকাৰণে এইখিনি প্ৰভিজনছ আছে অফ দিছ ট্ৰিটি যদি আমি চাওঁ, এণ্ড অলছ' দিছ ট্ৰিটি ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ছাকচেছফুল ট্ৰিটি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ঠিক আছে ৰাইট। এণ্ড ইমান বছৰৰ পৰা এই ট্ৰিটিটো মানে ইট ইজ কণ্টিনিউইং, ইট হেজ ছাৰ্ভাইভড মেনি ৱাৰ্ছ, ঠিক আছে। আমি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে কিমান ৱাৰ কৰিলে, ঠিক আছে। সব ৱাৰবিলাকত 1965 হৈ গ'ল, 71 হৈ গ'ল, 1999 হৈ গ'ল, সব ৱাৰতে আমি কেতিয়াও এই পানী ৰখোৱা কাম কৰা নাই, ৰাইট। সো ইন ৱাৰ অলছ' উই হেভ বিন ভেৰি পেচেণ্ট, আমি বহুত পেচেণ্টলি ট্ৰিটিটো মানি চলি আছিলোঁ, এণ্ড ইহঁতৰ যিমানখিনি পানী দিব লাগে এণ্ড এভৰিথিং ৱাজ প্ৰভাইডেড, যেনেকুৱা হয় তেনেকৈ চলি আছিলে। এণ্ড দ্যাটছ ৱাই ইয়াতে US প্ৰেচিডেণ্ট আইজেনহাৱাৰে ইয়াতে মানে কমেণ্টটো কৰিছিলে এই ট্ৰিটিৰ ওপৰত যে ইট ইজ one bright spot in a very dark world picture, ঠিক আছে ৰাইট। সো গোটেই দুনিয়াখন য'ত একদম পুৰা ডাৰ্ক হয়, তাতে এটা ব্ৰাইট স্পট হিচাপে আমি ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো চাব পাৰোঁ, ৰাইট। সো ইট ৱাজ এন এক্সাম্পল একচুৱেলি, ঠিক আছে ৰাইট। এণ্ড অবভিয়াছলি এক্সাম্পলৰ মানে যিটো মেইন ৰিজন হয়, দেট ৱাজ ইণ্ডিয়া অনলি, বিকজ ইণ্ডিয়া ৱাজ ভেৰি পেচেণ্ট, ঠিক আছে। সো সেইকাৰণে চাইনা হোৱালেতো কেতিয়াবাই এইটো শেষ হৈ গ'ল হয়। সো দেৰ ফৰ আমি ছাকচেছফুলি এইটো চলাই আছিলোঁ, বাট নাও দ্য লিমিট হেজ ক্ৰছড, এতিয়া লিমিট অলপমান বেছি হৈ গৈছে। সো দেৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নাও চিৰিয়াছ যে এনেকৈ নহ'ব, ৰাইট, বিকজ কিয় ব্লাড এণ্ড ৱাটাৰ কেনট ফ্ল' টুগেডাৰ। সো এইটোৱে কমেণ্ট দিয়া গৈছে যে তেজ আৰু পানী একেলগে যাব নোৱাৰে। সো সেইকাৰণে উই হেভ এক্টেড ছাচ। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, তো ইট ইজ বিন ইউজ এজ এ টেকটিক্স, পাকিস্তানক অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আৰু বুজাবৰ কাৰণে আমি এইটো টেকটিক্স হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ। সো সেইকাৰণে অলপ যদি আমি চাওঁ,
তো পাকিস্তানত কিবা এফেক্ট হ'বনে নাই, ঠিক আছে ৰাইট। চ' যদি আমি চাওঁ তো অবভিয়াছলি পাকিস্তানত বহুত হেভি এফেক্ট হ'ব, বিকজ পাকিস্তান ইজ হেভিলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দিছ, ঠিক আছে। বিকজ কিয় 80% অফ ইটছ কাল্টিভেটেড লেণ্ড যিটো হয়, য'ত খেতি বাৰী হয়, য'ত এগ্ৰিকালচাৰ হয়, ইট ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ৱাটাৰ ছিষ্টেম অনলি, ঠিক আছে এইটো বস্তু ৰাইট। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে যিটো তিনিটা ৰিভাৰ আছে, ইণ্ডাছ, ঝেলম এণ্ড চিনাব, ঠিক আছে। অলছ' ৰাভি, ব্যাস, সতলুজ পিছত যিটো হয় ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে কামত আহে, কনজাম্পশ্যনৰ কাৰণে কামত, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, বাকীবিলাক কামৰ কাৰণে কামত আহে, এণ্ড হাইড্ৰ' পাৱাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণেও এইটো কামত আহে। যদি আমি চাওঁ তো 93% যিটো পানী হয়, you know that 93% of the pani, so it is used in the irrigation of crops like wheat, rice, sugarcane and cotton. So এইবিলাক সব main crops হয় সিহঁতৰ, right? So এইখিনিতে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি এফেক্ট পৰি যাব পানী যদি আৰ্বান চেণ্টাৰ যদি আমি চাওঁ, সিহঁতৰ মেইন যিবিলাক টাউনছ আছে যেনেকৈ কৰাচী, লাহোৰ, মুলতান আছে, ইয়াতেও এই ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটিৰ কাৰণে ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ৱাটাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট, অলছ' ফৰ মিউনিচিপল ইউজ। এণ্ড আল্টিমেটলি যদি আমি চাওঁ তো ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমে কি কৰি আছে, 25% অফ পাকিস্তান GDP ছাপোৰ্ট কৰি আছে, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে ইট ইজ গোয়িং টু ইম্পেক্ট পাকিস্তান, ৰাইট, ডেফিনেটলি ইট ইজ গোয়িং টু ইম্পেক্ট পাকিস্তান। চ' উইদাউট দিছ মানে উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট আমি যদি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইট। চ' আমি পাকিস্তানক বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আগেইন ব্লাড এণ্ড ৱাটাৰ কেনট ফ্ল' টুগেডাৰ, ঠিক আছে। চ' ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ডিপ্ল'মেটিক মুভ হয় এইটো, এণ্ড ডিপ্ল'মেটিক মুভটো ইট উইল বি ছাকচেছফুল ইন very near future, ঠিক আছে, right? So let's see কেনেকুৱা developments হৈ থাকে। So with this I hope that you have understood the topic of Indus water treaty, right? বুজি পাইছা তোমালোকে কিছুমান কথা কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল, what are the developments here, and ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাৰে, and এতিয়া আমি ৰেছপন্স চাব লাগিব যে কেনেকুৱা ৰেছপন্স ইয়াতে আহে। অলছ' ইয়াতে মই যদি অলপমান কৈ দিওঁ যে এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি কি হৈ আছে, what is happening right now। চ' অলপ দিন আগতে আমি চালোঁ যে যিটো ঝেলম ৰিভাৰ হয় তাতে পানী এৰি দিয়া গৈছে। চ' ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা পানী এৰি দিয়া গৈছে। চ' বেচিকেলি ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপত কি হৈ যায়, যিবিলাক ডেম হয়, ডেমবিলাক অলৰেডি পুৰণা হৈ গৈছে, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' যদি পুৰণা হৈ গৈছে, আগৰ পৰাই পানীবিলাক তাতে জমা হৈ আছে, চ' সেইকাৰণে তাতে ছেডিমেণ্টেশ্যন জমা হৈ গৈছে, ৰাইট। ত' ছেডিমেণ্টেশ্যন জমা হৈছে, তাৰ তলত কি হৈ গৈছে, বালি হৈ গৈছে। চ' সেই বালিবিলাক আমি খালী কৰিব লাগিব। যদি আমি পানী ষ্ট'ৰ কৰিব খোজোঁ, যদি পানীখিনি আমি ৰখাব খোজোঁ, তো আগতে গোটেই হেৰিখিনি খালী কৰিব লাগিব। চ' দেয়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছে, এতিয়া এটা এটাকৈ গোটেইখিনি খালী কৰি আছে, ছেডিমেণ্টেশ্যন যিবিলাক আছে সেইবিলাক চব খালী কৰি আছে, যাতে পূৰা জাগা আগেইন খালী হৈ যাওক। চ' নতুনকৈ এতিয়া পানীখিনি গোটেইখিনি তাতে ৰখাই দিয়া যাব। চ' আৰু যিটো ডেমৰ কেপাচিটি হয় সেইটো বাঢ়ি যাব, বিকজ কিয় তলৰ পৰা বালিখিনি আমি চাফা কৰি দিলোঁ। সেই বালিখিনি ফ্লাছ আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি পানীখিনি এৰিবলগীয়া হৈ গৈছে। পেৰেলেলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, যিখিনি আমি প্ৰজেক্ট চালোঁ, all the projects are again restarted, এটা এটাকৈ সব প্ৰজেক্টবিলাক আমি কণ্টিনিউ কৰিছে। আগতে ৰখাই দিছিলোঁ বিকজ পাকিস্তানে অবজেক্ট কৰিছিলে। চ' এতিয়া আমি ৰখাই নথওঁ, উই উইল কণ্টিনিউ অল দ্য প্ৰজেক্টছ, ৰাইট। আৰু যিমানখিনি প্ৰজেক্টছ হয় সব ৰান অফ ৰিভাৰ ৱাটাৰ ডেমে হয়, আৰু তাতে যিখিনি পানী হয় সেইটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি পেলাই ৰাখিম যিমানখিনি আমি পাৰোঁ, ৰাইট। যিমানখিনি স্পেচিফাইড লিমিট আছে ডিজাইনত যেনেকৈ দিয়া আছে, সেই ডিজাইনৰ হিচাপতে পানীখিনি আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব দিম, ৰাইট। আৰু পিছফালত আমি মানে পাকিস্তানৰ ফলত পানীখিনি যিটো ফ্ল' হয় সেইটো কমাই দিম। ক্লিয়াৰ আছে, ৰাইট। চ' তেতিয়া হ'লতো পাকিস্তানে বুজিব পাৰে যে টেৰৰিজম এনেকৈ ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে। ক্লিয়াৰ আছে এইটো বস্তু, ৰাইট। চ' দেয়াৰ ফৰ অলছ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্ল্ড বেংক নিজে ইনভলভ আছে ইয়াতে। চ' ডেফিনেটলি ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও প্ৰেছাৰ আমি বনাব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। চ' আই হোপ দেট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দিছ, বুজি পাইছা তোমালোকে। আৰু যদি কিবা থাকে ডেফিনেটলি ইন কমেণ্ট ছেকশ্যন ইউ কেন টেল মি, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ।